બધા રેડી છે. સ્વયંસેવકો 50 માંથી તમને જે માર્ક આપવાની સિસ્ટમ છે તમારે કરવી. પ્રમુખ વિઝન. I feel very happy to be the part of Vision 3.0. Are really inspired for this journey. ગાઈડન્સ મળ્યું. It's really vital for them, which is creating a good વિઝન ક્લિયર થઈ truly ગયું. impressive. So I'm very grateful. My experience to was be very part good. of this experience. कि इतिहास एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीवंत दस्तावेज है. और वो जीवंत दस्तावेज किस चीज का है? अतीत में हुए लोगों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक पहलुओं को दिखाने वाला दस्तावेज. So how many of you think that AI can really help in the preparation of UPSC? ये कहने का मीनिंग ये है कि भाई हमारे अनुभव और हमारे आसपास की चीजें वो हर एक क्षणिक चीजों पे चेंज हो रही है और हम उसको किसी तरीके से देखना चाहिए. So polity talks about the source of power, the institution of power, and who has the power. Governance किसकी बात करता है? How this power is exercised. हमारे समाज में करुणा होगी, हिंसा नहीं होगी. हमारे समाज में सेवा होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं. हमारे सम्मान में नारी सम्मान होना चाहिए, नारी उत्पीड़न नहीं. एक एनलाइटनिंग भारत, एक ऐसा प्रज्वलित भारत का निर्माण हो सके, ऐसी परंपरा, ऐसा योगदान भगवान स्वामीनारायण और गुरु परंपरा ने दिया है. तो ये प्रमुख विजन एकेडमी ने जो विजन देखा है, मुझे लग रहा है कि आप में से वो जो अब एक रिकॉर्ड बाकी है ऑल इंडिया रैंक 1 गुजरात का, वो यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा. आदर, ऐसा आदर तभी प्रकट होता है जब आपके हृदय में अहंकार न हो. जिनके हृदय में मान नहीं होता ना, वही दूसरों को मान दे सकता है. If you want to be somebody who's successful and if you want seriously to crack this exam, तो आपको relevance पता होना चाहिए.
આખો મહોત્સવ થયો એ શ્રદ્ધા, સમર્પણ, સેવા, ભક્તિભાવ અને ગુરુનો પ્રતાપ, આ એની જ આખી કહાની છે. After doing all your work, still some decisions can go wrong. पता चला 3-4 महीने बाद कि ये तो गलत डिसीजन था, तो फिर आप भगवान पे छोड़ दीजिए. या इन अदर सिचुएशंस आल्सो वेयर द थिंग्स आर बियॉन्ड यू, आप कर नहीं सकते कंट्रोल. लेकिन सत्संग में क्या हमने अपना कार्य कर दिया, फिर भगवान के माथे रख देने का. वहाँ पे जो कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है, वो थ्योरी है. उसका एप्लीकेशन शायद आप फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में पढ़ते हैं. यहाँ पर हर सवाल एप्लीकेशन बेस्ड आता है. मेंस का एक एक क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है. यानी कोई थ्योरी है, वो सवाल थ्योरी से नहीं पूछेगा, वो एप्लीकेशन से पूछेगा. A leader is one who knows the way, shows the way, and goes the way. So he not only knows the way, but he also follows the path and then takes the team along. There will be continuous challenge to maintain the human relation in the administrative setup. તમે જે કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરો છો, સંપૂર્ણ પ્રોગ્રામની અંદર તમે અહીંયા આગળ આવ્યા છો કે તમને એટલું ફીડિંગ છે સારું મળે અત્યારથી કે જેથી કરીને તમારી ડિરેક્શન એ બાજુની છે થઈ જાય, કે જેથી કરીને ખરેખર જ્યારે તમે યુપીએસસી છે માટે તૈયારી કરતા હો ત્યારે એ વખતે પાયો તમારો બરોબર થઈ ગયો હોય. કે જ્યારે આપણને કોઈ સારું લાગે છે, ઉત્તમ લાગે છે, કોઈના જેવું આપણને બનવા જેવું લાગે છે અને આપણે એમ કહીએ છીએ છાતી ઠોકીને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મારા આદર્શ છે, અબ્દુલ કલામ મારા આદર્શ છે, ત્યારે શક્યતાઓ પૂરેપૂરી છે કે આપણા હૃદયમાં પણ એના વિશે, એના ગુણ વિશે ભાવ હોય અને આપણા અંદર પણ એના ગુણનો કંઈક અંશ હોય. મુદ્દા બહુ જ અગત્યના છે. થિંક અહેડ. થિંક અહેડ એટલે પહેલા વિચારવું, પછી બીજું થિંક મોટું વિચારવું, થિંક ક્લિયર, એકદમ થોટ ક્લિયર હોય એ લોકોના. થિંક ડિફરન્ટ, એ બીજા બધા જ કરતા જુદું વિચારે. થિંક હંમેશા વિચારતો રહે. લીડર એવું નહીં કે એકવાર વિચારીને સૂઈ જાય. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, ફર્મ એન્ડ ફાર. કન્ફર્મ હોય અને ફાર, દૂરનું વિચારે. જ્યાં ભગવાનનો સહારો હોય ત્યાં કશું જ અશક્ય નથી. આ લીડરશિપ મહંત સ્વામી મહારાજે શીખવાડી છે.
આદર્શ લીડર નાનામાં નાના વ્યક્તિને મળે, નાનામાં નાના વ્યક્તિને પ્રેમથી મહિમા સમજીને એની સાથે રહે. બધા જ આવા શૂરવીર થઈએ, ચોક્કસ આપણે કરી શકશું. ભારતમાં એ તાકાત છે. સત્પુરુષનું વિઝન છે કે આપણા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ સરકારી પરીક્ષાઓ આપી મૂલ્યનિષ્ઠ અધિકારી બને. તે સંકલ્પમાં આપ સૌ કટિબદ્ધ થયા છો તે ખૂબ મોટી વાત છે. આગામી સમયમાં પ્રમુખ એકેડમી તરફથી જે પણ આયોજન થાય એમાં ઉત્સાહસભર જોડાઓ. ટૂંકમાં બધા મંડી પડો. I feel very happy to be the part of Vision 3.0, and I can say that all the students that I have met today, they are from the first year college, second year college, third year college. They are very lucky to get such kind of guidance, such kind of peer environment to learn and to aspire for the exams like a UPSC. તો આવી કોન્ફરન્સ એટલા માટે જરૂરી હોય છે કે સામાન્ય આપણે ગુજરાતીઓમાં જોઈએ તો એક ડરનો માહોલ હોય છે કે થઈ શકશે કે નહીં, અને જેને એને સ્પાર્કની જરૂર હોય એ સ્પાર્ક આવું વિઝન કોન્ફરન્સ આપતી હોય છે. મારા દિમાગમાં ઘણા પ્રશ્નો હતા. કેવી રીતે શરૂ કરવું, કેવી રીતે યાદ કરાશે, આટલું બધું સિલેબસ છે, કેવી રીતે ટાઈમે પૂરું થશે. પણ આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ મને આણંદ ખાતે યોજાયેલ પ્રમુખ વિઝન કોન્ફરન્સ દ્વારા મળ્યા. હવે મને એવું લાગે છે કે જો હું આવી રીતે જોડાયેલી રહીશ એકેડમી સાથે તો હું જરૂર પહેલાં એટેમે પાસ થઈ શકીશ.
પણ અહીંયા આવ્યા પછી મને પ્રોપર આ યુપીએસસી માટે ગાઈડન્સ મળ્યું, પ્રોપર મારું વિઝન ક્લિયર થઈ ગયો. Especially the presence of students and the quality of students out here is just amazing, and the environment that BAPS is creating as an organization, it's really vital. બટ અહીંયા આવીને જે મને પરસિવરન્સ સાથે જે પર્પસ મળેલો છે એનાથી હું ટ્રુલી ઇમ્પ્રેસ થઈ છું. આજે ટિમ્બડિયા સરે અમને સારામાં સારી રીતના કેવા સારા લીડર હોય અને કઈ રીતના સારા લીડર બની શકાય તેના માટેની સારી વ્યાખ્યા અને કઈ રીતના શું કરવું તે અમને શીખવ્યું છે. આજે વિદ્યાનગરમાં ચાલતી પ્રમુખ વિઝન કોન્ફરન્સની અંદર એક લેક્ચર આપવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું એ મારા માટે બહુ આનંદની વાત છે. અહીંયા 600થી વધારે બાલબાલિકાઓ આવ્યા છે કે જે ફક્ત ગુજરાતના નથી પરંતુ સમગ્ર ભારતના ચુનંદા બાળકો અહીંયા આવ્યા છે. તો આ બાળકોની અંદર ઘણી બધી લીડરશિપ પડેલી છે. તો જેટલા પણ માતા પિતા છે એને હું અપીલ કરું છું કે આવા જે પણ કંઈ કાર્યક્રમ આપણી સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે, જગતના કલ્યાણ કરવા માટે છે, એમાં પોતાના બાળકોને જોડવા જોઈએ.